Let's start today's lecture. So till now we have seen, we have understand that which type of directives we are using. Inside that we will having we, okay. So there is a assembler directives, that is start and end. After that we have seen the advanced assembler directives, that is origin, equivalent and LTORG. Uh, After that this question can be asked in the exam, that what is the design specification of an assembler, okay, in 2 or 3 marks. So first of all, let's see that what is design specification of an assembler. So there are 4 steps that is required to design assembler programming. So first thing is identify the information necessary to perform a task. Now what does it mean? Identify the information necessary to perform task. That means uh, which operands will require to perform some operations, and that at which address that operands are stored. So we'll require these types of information to perform some task. So before going for writing some code, we will have this information, that is how many types of symbols we are using, how many literals we are using, what is the address is, that is all about information. After that, design a suitable data structure to record the information. That means we have seen, that is symbol table. We have already seen symbol table, inside which we will store all the variables, its data types, its scope, everything. Well, we have also seen the data structures that we are used to implement that symbol table. So this is the same thing, that design a suitable data structure to record the information. We are storing this information in some symbol table, and we are using uh, data structures like linked list, then unordered list, ordered list, hash table. That is the data structures that we are using to store this type of information. Then determine the processing necessary to obtain and maintain the information. How can we how we are obtaining the information and how we are maintaining the information in the data structure. Okay. Now, what is the meaning how we are obtaining and maintaining? So for that, whenever some new symbol will come, we store that new symbol in the symbol table. Okay. After that, how we are maintaining information? What is the meaning we are maintaining the information? So for maintain the information, what we are doing, uh, suppose first of all we see that there is a variable, that it is the variable has been declared. So what we'll do, whenever we'll see that variable, we do the entry of that variable inside our symbol table. Okay. After that, whenever some other information regarding that variable, some extra information like its scope, then what is the address of that variable, like this. તો આ ટાઈપની જે બી એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન આપણને જેમ જેમ મળતી જશે, તેમ તેમ આપણને આપણે આપણા સિમ્બોલ ટેબલે શું કરતા જશું, અપડેટ કરતા જશું. So that is the meaning of maintaining the information. Because at the time તમને કોઈ એક વેરિયેબલની કે પછી કોઈ એક સિમ્બોલની બધી જ ઇન્ફોર્મેશન મળી જશે, that is not possible. બધી જ ઇન્ફોર્મેશન ક્યારે મળશે, કે જેમ જેમ એક્ઝિક્યુશન થતા જશે. તો જેમ નેક્સ્ટ લાઈન આવી, તો નેક્સ્ટ લાઈનની અંદર જે તમને એક્સ્ટ્રા ઇન્ફોર્મેશન મળી, તો એ ઇન્ફોર્મેશન તમે આમાં સ્ટોર કરો. તો દેટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ કે મેન્ટેનિંગ ધ ઇન્ફોર્મેશન. Okay. Now am I audible to you? Okay. Sorry for that.
Okay, now the fourth one is determine the processing necessary to perform the task. That means now we are going to see that how we can convert a assembly language into the machine code. Okay, so design specificationમાં આપણે જો શોર્ટમાં અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ એવું કહે છે આપણને that કે કોઈ બી એક ટાસ્ક પરફોર્મ કરવા માટે જેટલી બી નેસેસરી ઇન્ફોર્મેશન છે, જેમ જેટલા બી સિમ્બોલ્સ કે જેટલા બી વેરિયેબલ્સ કે જેટલા બી લેબલ્સ જેટલું બી યુઝ થાય છે એ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન આપણી જોડે પહેલાં જોઈશે. આફ્ટર દેટ એ ઇન્ફોર્મેશનને સ્ટોર કરવા માટે એને રેકોર્ડ રાખવા માટે વી હેવ ટુ ડિઝાઇન અ સુટેબલ ડેટા સ્ટ્રક્ચર. દેટ ઇઝ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ. એટલું થઈ જાય પછી એને we have to maintain that information. So we have to do the process to maintain that information. And the last one is how we are going to process this information. કે આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એનો આપણે યુઝ કેવી રીતે કરીએ છીએ, how we are using that information to convert our assembly language into the machine code. How we are using this information. ડેટા બધા સ્ટોર તો થઈ ગયા બટ એનો યુઝ કેવી રીતે કરીશું. So that now we will see in the next slide. Okay, so હવે અહીંયા જુઓ તમારી જે અસેમ્બલી લેંગ્વેજમાંથી મશીન કોડમાં કન્વર્ઝનની જે પ્રોસેસ છે એ પ્રોસેસની અંદર બે ફેઝમાં એ પ્રોસેસ થશે. ફર્સ્ટ ફેઝ કે જેમાં એનાલિસિસ ફેઝ, અહીંયા જેમ દેખાય છે તે એનાલિસિસ ફેઝ. સેકન્ડ ફેઝ ઇઝ સિન્થેસિસ ફેઝ. ઓકે, હવે એનાલિસિસ ફેઝમાં શું થશે અને સિન્થેસિસ ફેઝમાં શું થશે. સો નાઉ વિલ સી ધેટ એનાલિસિસ ફેઝમાં શું થાય. જો અહીંયાથી સોર્સ પ્રોગ્રામ આવ્યો, અહીંયાથી જે સોર્સ પ્રોગ્રામ હશે એ આપણો અસેમ્બલી કોડ હશે. અહીંયાથી જે સોર્સ પ્રોગ્રામ હશે એ આપણો અસેમ્બલી કોડ હશે. એનું આપણે શું કરવાનું, એનાલિસિસ કરવાનું. એનાલિસિસની પ્રોસેસમાં આપણે શું કરીશું, જે ન્યૂ વેરિયેબલ્સ, ન્યૂ સિમ્બોલ્સ, ન્યૂ લેબલ્સ, ન્યૂ લિટરલ્સ, એ જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન હશે એ બધી જ આપણે અહીંયા જે સિમ્બોલ ટેબલ દેખાય છે એમાં સ્ટોર કરીશું એન્ડ એના એડ્રેસીસ પણ સ્ટોર કરીશું. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ એનાલિસિસ ફેઝ કે જેમાં આપણે શું કરીએ છીએ, પ્રોગ્રામનું એનાલિસિસ કરીને એમાંથી જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન છે એને આપણે ગેટ કરીશું એન્ડ એ ઇન્ફોર્મેશનને સિમ્બોલ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવી દઈશું વિથ એડ્રેસીસ. ઓકે, આફ્ટર દેટ હવે આપણી જોડે દરેકે દરેક ઇન્ફોર્મેશન આવી ગઈ કે ભાઈ કયો સિમ્બોલ કયા એડ્રેસ ઉપર છે. પછી આ રીતના જે આપણી જોડે આ મેમોનિક ટેબલ બી હશે. મેં કીધેલું કે મેમોનિક ટેબલ આપણી જોડે ઓલરેડી હશે, તો મેમોનિક ટેબલ હશે અને આ રીતે સિમ્બોલ ટેબલ હશે. હવે આપણી જોડે આટલા ડેટા આવી જાય, મેમોનિક ટેબલ એન્ડ સિમ્બોલ ટેબલ. After that, we will use this information and we will convert this data into the machine code. એનાલિસિસ ફેઝમાં સિમ્પલ ટર્મ્સમાં કહીએ તો ઇન્ફોર્મેશન ગેધરિંગ કરવાનું છે અને સિન્થેસિસ ફેઝની અંદર ઓકે, I'll try to slow down the speed so that you can properly listen. I think some internet issues are there. Okay, let's start again. See, whenever we are trying to convert our assembly program into the machine code, the process will be in the two phase, analysis phase and synthesis phase. Okay, એનાલિસિસ ફેઝમાં પ્રોગ્રામનું સ્કેનિંગ કરીને જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન છે એને ગેધર કરવાની એન્ડ એ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એને સિમ્બોલ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવી દેવાની. સો ધીસ ઇઝ ધ ટાસ્ક ઓફ એનાલિસિસ ફેઝ. સિમ્પલ કે ઇન્ફોર્મેશન ગેધર કરવાની એન્ડ એને સિમ્બોલ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવી દેવાની. સો એનાલિસિસ ફેઝનું કામ પતી ગયું. હવે દરેક ઇન્ફોર્મેશન આપણી જોડે ટેબલની અંદર આવી ગઈ, એક સિમ્બોલ ટેબલમાં બી આવી ગઈ એન્ડ આ જે ઓપકોડ્સ ટેબલ છે એમાં પણ આવી ગઈ કે ભાઈ એડ હોય તો એનો મશીન કોડ છે 01, સબ હોય તો એનો મશીન કોડ છે 02. ઓકે,
હવે આપણી જોડે આ બે ટેબલ આવી જાય. આફ્ટર એનાલિસિસ ફેઝ વી વિલ હેવ ધીસ ટુ ટેબલ્સ. હજુ એક્ઝામ્પલ કરીશું એ વખતે આપણે ટેબલ્સ કન્સ્ટ્રક્ટ પણ કરવાના છીએ, બરાબર. સો એનાલિસિસ ફેઝ કમ્પ્લીટ થાય પછી આપણી જોડે આ બંને ટેબલ હશે. આફ્ટર ધેટ આ બંને ટેબલનો યુઝ કરવાનો એન્ડ વી વિલ કન્વર્ટ અવર પ્રોગ્રામ ઇનટુ ધ મશીન કોડ. સો જે ઓરિજિનલમાં કોડિંગ મશીન કોડમાં કન્વર્ટ કરવાની પ્રોસેસ છે એ શેમાં થશે? સિન્થેસિસ ફેઝમાં. બિકોઝ એનાલિસિસમાં તો આપણે જસ્ટ એનું ઇન્ફોર્મેશન જ ગેધર કરીએ છીએ. ઓરિજિનલમાં પ્રોસેસ કન્વર્ટ કરવાની કયા ફેઝમાં થશે? સિન્થેસિસ ફેઝમાં. સો અહીંયા ડિટેલની અંદર પ્રોસેસ આપેલી છે કે એનાલિસિસ ફેઝમાં શું થાય. ઓકે, ડેનિસ જોબમાં પ્રોપર શું કહેવાય યુઝ ક્યાં થાય કે સપોઝ તું કોઈ એપ્લિકેશન ડેવલપર બને છે, કોઈ વેબસાઇટ ડેવલપર બને છે, કોઈ ગ્રાફિક્સ ડિઝાઇનર બનીશ, ઓકે, એ બધામાં ઓબ્વિયસ વસ્તુ છે કે યુઝ નહીં જ આવવાનો. આ જે પ્રોસેસીસ છે અસેમ્બલર્સ ને બધું, દેટ ઇઝ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર. તું કોઈ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બનાવ તારી પોતાની, કોઈ ડિવાઇસ ડ્રાઈવરનું તું પોતાનું કોડિંગ કર, બરાબર. તો જ્યારે તું સિસ્ટમ પ્રોગ્રામિંગ કરીશ તો એનો યુઝ ક્યાં આવશે? આપણી એપ્લિકેશનમાં ફિલ્ડમાં જઈએ છીએ કે કોઈ ડેટા સાયન્ટિસ્ટની ફિલ્ડમાં જઈએ છીએ તો એ બધામાં એનો યુઝ ઓબ્વિયસલી નહીં જ આવવાનો. બિકોઝ આ સબ્જેક્ટ શેના માટે છે? સિસ્ટમ પ્રોગ્રામિંગ માટે છે. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડેવલપ સમ ડિવાઇસ ડ્રાઈવર, એ ટાઈપના સોફ્ટવેર્સ માટે તારે અહીંયા એનું કામ આવશે. બિકોઝ સી અત્યારે તો આપણે એસેમ્બલી લેંગ્વેજમાં કોડિંગ નથી આવતું બિકોઝ હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ આવી ગઈ છે. બટ પહેલાં બધા એકદમ પ્યોર અસેમ્બલી લેંગ્વેજમાં કોડિંગ કરતા હતા. અત્યારે તો કોઈ નથી કરતું. અત્યારે તો આપણે બધા હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસનો યુઝ કરીએ છીએ. બટ જ્યારે હાઈ લેવલ લેંગ્વેજીસ નહીં હતી તો એટલા કેટલા જે જૂના જૂના પ્રોફેસર્સ છે એ લોકોને એક્સપિરિયન્સ બી છે કે કોઈ ડિવાઇસ માટે કેવી રીતે કોડિંગ કરવું. આજે આપણે ડ્રાઇવ્સ યુઝ કરીએ છીએ, સીડી ડ્રાઇવ્સ ને બધું, એના માટે બી કોડિંગ કેવી રીતે કરવું. સો દેટ ઓલ આર પરફોર્મ ઇન ધ અસેમ્બલી લેંગ્વેજ. તો એ વખતે આપણે આ બધાની રિક્વાયરમેન્ટ પડશે. બાકી એપ્લિકેશન બનાવવા, વેબસાઇટ બનાવવા કે પાયથનનો યુઝ કરીને મશીન લર્નિંગ કરવા માટે એમાં ક્યાંય એનો યુઝ નથી. ઓકે, સો હવે આ જે થિયરી છે કે એનાલિસિસ ફેઝમાં શું થાય છે એ આપણે હાલ અત્યારે નહીં જોઈએ, પહેલાં એક એક્ઝામ્પલ જોઈશું. તો એક્ઝામ્પલ જોયા પછી તમને આઈડિયા ઓટોમેટિક આવી જ જવાનો કે એનાલિસિસ ફેઝમાં શું થાય છે. તો વી સ્કીપ ધીસ સ્લાઇડ. ધેન સિન્થેસિસ ફેઝ હું એને નેક્સ્ટ ટાઈમ શીખવાડીશ. એક વખત પહેલાં આપણે આજે એક્ઝામ્પલ જોઈશું. વી વિલ સી ટુડે એક્ઝામ્પલ. ઓકે, so first of all there are two types of assembler: single pass assembler and two pass assembler. સિંગલ પાસ અસેમ્બલરમાં શું થાય? આખો પ્રોગ્રામ એક જ વખત સ્કેન થશે. જ્યારે ટુ પાસ અસેમ્બલરમાં our passing process, our scanning process will be done 2 times. સો બંનેમાં કેવી રીતે કામ થાય છે સિંગલ પાસ અસેમ્બલરમાં એન્ડ ટુ પાસ અસેમ્બલરમાં, that we have to see. Okay, so first of all we'll start single pass assembler. કે સિંગલ પાસ અસેમ્બલર કેવી રીતે કામ કરશે. સો આજે થિયરી માટેની સ્લાઇડ્સ છે હું સ્કીપ કરું છું કે હું પછીથી એક્સપ્લેન કરીશ. એક વખત આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ. ઓકે, હા, નાઉ ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણી જોડે કેટલા ટેબલ્સ હશે? તો આ રીતે આપણી જોડે ઓપકોડ ટેબલ હશે. તમે એને ઓપકોડ ટેબલ કહી શકો, નેમોનિક ટેબલ કહી શકો, જે બી કહેવું હોય તે. હવે આ જે ટેબલ છે
that is inbuilt. આપણે જાતે ક્રિએટ નથી કરવાનું. This is prefix definitions કે ભાઈ move r હોય તો એના માટે કોડ is 04 મશીન કોડ મૂવ આર ની ઇન્સ્ટ્રક્શન માટે મશીન કોડ કયો છે તમારો 04 અને એની બાજુમાં જે 1 આપેલું છે that is the length of your instruction. That is the length of your instruction. And આ જે ક્લાસ આપેલો છે that is the class means આપણે જે જોયેલા ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ, ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ, ઓકે. સો મેં કીધેલું એ વખતે કે આ જે એડિશન છે, સબટ્રેક્શન છે, સ્ટોપ છે, એ બધા આપણા ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ છે. સો હિયર ક્લાસ ઇઝ IS means imperative statement. IS means imperative statement. આ જે ઓફકોર્સ છે એની કેટેગરી છે ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સની. સો IS આવશે અહીંયા. ઓકે. સેમ ફોર મૂવ એમ, મતલબ કે તમને કોડમાં ક્યાંય મૂવ એમ દેખાય અને એનું તમારે મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કરવું હોય તો ટેબલમાં જઈને જોઈ લેવાનું કે એનો મશીન કોડ કયો છે 05. તો આ જે આપે છે ને તમને મશીન કોડ આપેલા છે. This is your machine code. This is your instruction in assembly language. આ જે આપણી કોલમ છે તે એન્ડ એનો મશીન કોડમાં ઇન્સ્ટ્રક્શન કરવી હોય તો this is the code. સ્ટોપ માટે 00, સબટ્રેક્શન માટે 02, એડ માટે 01, મલ્ટિપ્લિકેશન માટે 03, એ રીતે. એન્ડ એક્ઝામમાં તમને આ રીતે ટેબલ પ્રિન્ટમાં આવશે, ઓપકોડ ટેબલ તમને આપવામાં આવશે. ઓકે, એ તમારે યાદ રાખવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. સો ધીસ ઇઝ ઓપકોડ ટેબલ. ઓકે, કે જેમાં આપણા આ જે નેમોનિક્સ છે એના મશીન કોડ આપેલા છે. આફ્ટર ધેટ sudo operation table. Now what is sudo operation table? એમાં આપણી જે ડાયરેક્ટિવ્સ હતી LTORG, origin, DS, equivalent and start એ, તો એ બધાના ક્લાસ કયા છે? તો સ્ટાર્ટ અને એન્ડ જે આપણે જોયેલું એ બધા શેમાં હતા? અસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સમાં આવતા હતા. સો ધેટ્સ વાય હિયર ક્લાસ ઇઝ AD. સેમ ફોર LTORG, AD, અસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ. આ બધા જ આપણા શું છે? અસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ છે અને એ આપણે આગળ જોઈ પણ લીધા. પછી DS શું હતું આપણું? DS એ આપણું ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ હતું. ડિક્લેરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ, ધેટ્સ વાય એનો ક્લાસ કયો છે? DL છે. આટલું થઈ ગયું. ઓકે, આફ્ટર ધેટ LTORG, ઓરિજિન, DS, ઇક્વેલેન્ટ એન્ડ આ બધા માટેના કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન કોડ નથી. બીકોઝ ઓપરેશન કોડ શેના માટે હશે? ખાલી આટલા માટે જ હશે, ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ માટે. હું તમને એક્ઝામ્પલમાં બી બતાવું. જો આ આપણું એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, તો અહીંયા જુઓ LTORG, એની સામે તમને અહીંયા કોઈ મશીન કોડ લખેલો દેખાય છે? નહીં. આ છે સ્ટાર્ટ, તો એની સામે અહીંયા કોઈ મશીન કોડ છે? નથી. આ છે ડીએસમાં પણ ખાલી એડ્રેસ આ એડ્રેસ છે, બટ અહીંયા જુઓ મશીન કોડ છે કોઈ? નથી. DS માટે નથી, ઇક્વેલેન્ટ માટે નથી, એન્ડ માટે નથી. ઓકે, સો પ્લીઝ રિમેમ્બર ધેટ આપણા જે ઇમ્પરેટિવ સ્ટેટમેન્ટ્સ છે એના માટે આપણે મશીન કોડમાં કન્વર્ઝન કરવાનું. બાકી જે sudo ઓપરેશન ટેબલ કે પછી આપણી જે ડાયરેક્ટિવ્સ એના માટે કોઈ મશીન કોડ નથી. ઓકે, આફ્ટર ધેટ સિમ્બોલ ટેબલ. નાઉ ધીસ ટેબલ વી હેવ ટુ કન્સ્ટ્રક્ટ. આ બંને જે તમે જોયા, નેમોનિક ઓપરેશન ટેબલ, ઓપકોડ ટેબલ, જે કહો તે, અને ટૂંકમાં શોર્ટમાં કહેવાશે MOT. then POT. This is inbuilt. તો આ તમને એક્ઝામમાં આપવામાં આવશે. Now you have to create by yourself, that is your symbol table. એક્ઝામમાં આપણે જાતે જે ક્રિએટ કરવાનું આવશે એ છે સિમ્બોલ ટેબલ. Now we'll see how we are going to construct this. After that, literal table, that is also we have to construct by ourselves.
બરાબર. કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાનું એ આપણે જોઈએ છીએ. એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ટેબલ, દેટ ઇઝ પુલ ટેબલ. પુલ ટેબલ પર કેવી રીતે કન્સ્ટ્રક્ટ થશે એ આપણે જોઈશું. સો ટોટલ tables that we are using in this process to convert assembly language into the machine code, there are 5 tables. એક તો આ વાળું મશીન ઓફ કોડ ટેબલ, કે જેમાં આપણા જે બી ઓપરેશન્સ છે, એડ, સબટ્રેક્શન, મલ્ટિપ્લિકેશન, એના મશીન કોડ શું થાય એ લખેલું છે. ઓકે. દેન આફ્ટર સ્યુડો ઓપરેશન ટેબલ, એમાં શું સ્ટોર હશે? આપણી જે અસેમ્બલર ડાયરેક્ટિવ્સ છે તે assembler directives. After that, symbol table that we have to generate by ourselves. Literal table, that is also we have to generate, and whole table. So now let's start the process. આ જે પ્રોબ્લેમ છે તમારી જોડે એને સોલ્વ કરવાનો ટ્રાય કરીએ. So now assume here that અહીંયા આપણી જોડે ખાલી આટલો પ્રોગ્રામ જ છે એવું અઝ્યુમ કરો. એક તો લેબલ વાળો પાર્ટ છે તે, એની બાજુમાં આપણી જોડે જે ઓપરેશન કોડ્સ આપેલા છે તે, એન્ડ થર્ડ કોલમ દેટ ઇઝ ઓપરાન્ડ ફિલ્ડ, કે કયા ડેટા છે. સો અઝ્યુમ હિયર દેટ ધીસ પાર્ટ ઇઝ એમ્પ્ટી. મશીન કોડ વાળો પાર્ટ આખો એમ્પ્ટી છે, ના કોઈ એડ્રેસ લખેલું છે ના કંઈ છે. આપણને ખાલી એસેમ્બલી પ્રોગ્રામ આપવામાં આવ્યો છે એક્ઝામમાં. હાઉ વી વિલ સ્ટાર્ટ અવર પ્રોસેસ? સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ વિલ ડુ, સ્ટાર્ટ એની બાજુમાં 200 આપેલું છે. સો આપણે સ્ટાર્ટ ડાયરેક્ટિવમાં જોયેલું that we have to start our program from this address. Okay, so આપણે 200 થી આપણો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરવાનો. So we will give the address 200 to our first instruction. તો અહીંયા આપણે 200 આપી દીધું. This is clear. ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શનનું એડ્રેસ શું આપવાનું? જે સ્ટાર્ટમાં આપેલું છે તે. તો 200 હતું એ આપણે અહીંયા લખી નાખ્યું, that is 200. ઓકે, નાઉ સો એડ્રેસ વાળો પાર્ટ ફિલ થઈ ગયો, એડ્રેસ આવી ગયું. હવે અહીંયા ઇન્સ્ટ્રક્શન જોવાની. લેબલ તો છે નહીં, ડાયરેક્ટ મૂવ આર લખેલું છે. સો મૂવ આરનો મશીન કોડ 04 થાય. આપણે હમણાં જ આ ટેબલમાં જોયું. જો મૂવ આર એનું મશીન કોડ શું છે? 04. ડન. સો આપણે 04 લખી નાખ્યું. સો મૂવ આર વાળું કામ કમ્પ્લીટ. ઓકે, આફ્ટર દેટ we have a register that is AREG. સો અહીંયા તમે, મેં જ્યારે મશીન ઇન્સ્ટ્રક્શન તમને શીખવાડેલું આ વાળું, નો મૂવારથી સ્ટાર્ટ કેમ કર્યું એમ નહીં, મૂવારની જગ્યાએ તમને કોઈ બીજો, વેટ, આપણું જે એક્ઝામ્પલ છે ને એમાં પહેલી ઇન્સ્ટ્રક્શન મૂવ આર વાળી આપેલી છે. દેટ્સ વાય વી હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ દેટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એ આપણો પ્રોગ્રામની ફર્સ્ટ લાઇન છે. દેટ્સ વાય વી હેવ સ્ટાર્ટેડ ફ્રોમ મૂવ આર. તમને કોઈ એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવે તેમાં મૂવ આરની જગ્યાએ એડ બી લખેલું હોય તો તમારે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું. ઓકે, આ તો આપણું એક્ઝામ્પલ છે ને એમાં બાય એક્ઝામ્પલમાં જ મૂવ આર છે એટલા માટે, બાકી કંઈ નહીં. ઓકે, આફ્ટર દેટ અહીંયા જો આપણે મશીન ઇન્સ્ટ્રક્શન ફોર્મેટ જોઈ લઈને 2 ડિજિટ ફોર ઓપકોડ, એટલે મૂવ આર માટે જે 04 હતું એ અહીંયા આવી ગયું. ઓકે, પછી જે ડેટા આવશે દેટ ઇઝ ફોર રજિસ્ટર ઓનલી. એટલે આ જે 1 ડિજિટ છે ને એ ખાલી રજિસ્ટર માટે છે, એન્ડ એના પછીના 3 ડિજિટ એ આપણા એડ્રેસ માટે. તો આ યાદ રાખજો, બરાબર. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ. ઓકે, સો અહીંયા આપણું રજિસ્ટર કયું છે? AREG. સો
AREG માટે આવશે ઓલવેઝ 1. પછી BREG હોય તો 2 કન્સિડર કરવાનું, CREG હોય તો 3 કન્સિડર કરવાનું, અને એના માટે ઓનલી 1 બીટ જ છે. So that's why we have written here 1, only 1 bit, એટલે કે 1 for register. Now what is happening here, see move R, તો એના માટે આપણને ઓપકોડ ટેબલ આપેલું હતું, તો આપણે ડાયરેક્ટલી એમાંથી 04 લખી નાખ્યું. ઓકે, પછી AREG, તો એ બી આપણને ખબર છે કે આ રજિસ્ટર છે કે જેના માટે આપણે શું લખવાનું, 1 લખવાનું. But the now thing is here we have used one literal, એક વેલ્યુ આપણે લીધેલી છે, બટ એ વેલ્યુ ક્યાં સ્ટોર છે that we don't know. Where this value is stored we don't know. In that case what we'll do, અહીંયા જે 211 લખેલું છે ડાયરેક્ટલી એ હાલ નથી લખેલું એવું તમે અઝ્યુમ કરો, એ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. આ તો સોલ્વ કરેલું એક્ઝામ્પલ છે એટલે આ લોકોએ ડાયરેક્ટ લખેલું છે. Assume here that we don't know that what is the address of 5. So this is a new symbol for us. This is a new literal for us, not symbol, literal. So what we'll do, જેનું બી એડ્રેસ આપણને ખબર ના હોય બરાબર, તો એને આપણે નાખવાનું અહીંયા, સોરી આ ટેબલમાં. ધીસ ટેબલ ઇઝ નોન એઝ, કેમ ઓકે આ સ્લાઇડ શો છે એટલે સોરી, here we add the literal, that is 5, and એનું લોકેશન કાઉન્ટર, તો લોકેશન કાઉન્ટર શું હતું, 200, that is the location counter 200. and આ જે ફિલ્ડ છે એના એડ્રેસની ફિલ્ડ છે જે આપણને અત્યારે ખબર નથી. આપણે એને અલગથી કેમ લખ્યું, એટલા માટે કે આપણને ખ્યાલ રહે કે આનું એડ્રેસ આપણે ફાઇન્ડ કરવાનું બાકી છે. That's why we have written here in the separate table, and this table is known as table of incomplete instruction. Table of incomplete instruction, કે જેટલી બી incomplete instruction છે એના ડેટા આપણે અહીંયા હાલ લખેલા છે. That's why this table is known as TIE, table of incomplete instruction. તો એક આમાં એન્ટ્રી કરવાની, એન્ડ લિટરલ છે એટલા માટે એની એન્ટ્રી અહીંયા લિટરલ ટેબલમાં કરવાની. તો લિટરલ ટેબલમાં અહીંયા 5 કરીને એન્ટ્રી કરી નાખવાની. 5 હાલ એનું એડ્રેસ ખબર નથી, લિટરલનું એડ્રેસ અત્યારે ખબર નથી, બટ નવો લિટરલ આવ્યો એટલે આપણે એની 2 જગ્યાએ એન્ટ્રી કરી નાખી, એક ટેબલ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં એન્ડ એક લિટરલ ટેબલમાં, that is 5. બરાબર. After that okay, so હાલ આપણે ત્યાં એડ્રેસ લખ્યું નથી because we don't know what is the address. Let's move to the second instruction, move m. move m માટેનો કોડ છે 05. લોકેશન કાઉન્ટર તો ડાયરેક્ટ +1 કરી નાખવાનું એટલે 201 થઈ જશે. સો 201. મૂવ એમ માટેનો કોડ આપણે અહીંયાથી જોઈ લેવાનો. જો મૂવ એમ શું છે 05, તો 05 લખી નાખ્યું અહીંયા 05. ફરીથી AREG છે, AREG માટે 1 આવશે તો અહીંયા 1 લખી નાખ્યું. અગેન સી અહીંયા એક નવો સિમ્બોલ આવ્યો, that is A. This is our new symbol, જેના વિશે આપણી પાસે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન નથી. પહેલાં તો કોઈ ચિંતા કરવાની જ નહીં કે ભાઈ આનું એડ્રેસ શું છે, એવી કંઈ ચિંતા નહીં કરવાની. નવો સિમ્બોલ આવે એટલે ડાયરેક્ટલી શું કરવાનું, એની એન્ટ્રી 2 જગ્યાએ, સિમ્બોલ છે એટલે એની એન્ટ્રી અહીંયા કરી નાખી A, એનું લોકેશન કાઉન્ટર અહીંયા લખી નાખ્યું 201, એન્ડ સિમ્બોલ હતું એટલે એની એન્ટ્રી આવશે તમારી સિમ્બોલ ટેબલમાં. લિટરલ હોય તો લિટરલ ટેબલ, સિમ્બોલ હોય તો સિમ્બોલ ટેબલ.
સો અહીંયા સિમ્બોલ ટેબલની અંદર જો એ લોકો અહીંયા એન્ટ્રી કરી છે એ નામની, હાલ એને કોઈ એડ્રેસ અસાઇન નથી, ખાલી જસ્ટ એન્ટ્રી જ કરી દેવાની કે ભાઈ એ, તો એન્ટ્રી થઈ ગઈ એ, ડન, બસ, પછી કંઈ વિચારવાનું નહીં. અગેન લેટ્સ મૂવ ટુ ધી સેકન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શન. સેકન્ડ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં આપણી જોડે લેબલ છે. જુઓ, હિયર વી આર હેવિંગ ધ લેબલ. નવું લેબલ આવે કે નવો વેરિયેબલ આવે, એની એન્ટ્રી સિમ્બોલ ટેબલમાં કરવાની. એન્ડ જો લિટરલ હોય તો લિટરલ ટેબલમાં કરવાની. અગેન આઈ એમ રિપીટિંગ, કોઈ નવો વેરિયેબલ આવે કે કોઈ નવું લેબલ આવે, બંનેની એન્ટ્રી સિમ્બોલ ટેબલમાં કરવાની. અને જો આ રીતે કોઈ લિટરલ આવે જે સિંગલ ઇન્વર્ટેડમાં લખેલું છે તે, તો એની એન્ટ્રી લિટરલ ટેબલમાં કરવાની, બીકોઝ ધોઝ આર લિટરલ્સ, નોટ સિમ્બોલ્સ. એ આપણા સિમ્બોલ નથી, એ આપણા લિટરલ્સ છે. ધેટ્સ વાય એની એન્ટ્રી લિટરલ ટેબલમાં કરવાની. ચલો, હવે લૂપ આવ્યું. લૂપ ઇઝ ઓલ્સો ન્યૂ સિમ્બોલ. ઓકે, તો જો સિમ્બોલ ટેબલમાં એની એન્ટ્રી આવી ગઈ. લૂપ અને એનું એડ્રેસ શું છે હાલ 202, જે આપણને ખબર જ છે, બીકોઝ આ જે લૂપ છે એની સામે 202 એડ્રેસ છે જ. નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન 202, તો લૂપનું એડ્રેસ 202 એ આપણે ત્યાં લખી દીધું. હું આના તમને ફરીથી એક બીજું એક્ઝામ્પલ બી કરાવીશ, સો ડોન્ટ વરી કે ભાઈ એક વખતમાં સમજ નથી પડી, થોડું કોમ્પ્લેક્સ છે. સો એક જ વખતમાં સમજ નહીં પડે તો ઇટ્સ ઓકે, ટોટલી ફાઇન, હું ફરીથી તમને સમજાવીશ, બરાબર? હા, ઓકે. લૂપ, સો લૂપ ઇઝ ઓલ્સો ન્યૂ લેબલ. તો એની એન્ટ્રી આપણે સિમ્બોલ ટેબલમાં કરી નાખી. એનું એડ્રેસ આપણને ખબર હતી એટલે આપણે લખી નાખ્યું કે ભાઈ લૂપ છે તો એનું એડ્રેસ છે 202, તો એ બી આપણે ત્યાં લખી નાખવાનું. ઓકે, મૂવ આર, ફરીથી અહીંયા 04 આવશે મૂવ આર માટે. AREG 1 આવશે. એ છે ઓલરેડી સિમ્બોલ ટેબલમાં સ્ટોર છે તો ફરીથી એન્ટ્રી કરવાની જરૂર નથી. એનું એડ્રેસ હાલ શું રાખવાનું, બાકી રાખવાનું. ઓકે, મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. મૂવ આર 04 અગેન. CREG એટલે થર્ડ નંબરનો રજિસ્ટર. That's why here we will write 3. Okay, now B is also new variable. What we'll do, એન્ટ્રી કરીશું ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં બી. એનું લોકેશન કાઉન્ટર શું હતું 203, એનું લોકેશન કાઉન્ટર છે 203. એનો સિમ્બોલ છે એટલે એની એન્ટ્રી સિમ્બોલ ટેબલમાં બી કરવી પડશે. સો અહીંયા જુઓ એની એન્ટ્રી કરેલી છે બી. એનું એડ્રેસ આપણને હાલ ખબર નથી કે એ વેરિયેબલ ક્યાં ડિક્લેર થાય છે કે ક્યાં સ્ટોર છે, સો એ હાલ એમ્પ્ટી રાખવાનું. ઓકે, સો બીનું એડ્રેસ બી બાકી છે. આ 218 ક્યાંથી આવ્યું અત્યારે આપણને નથી ખબર, એ આપણે જોઈશું પછી કે ક્યાંથી આવ્યું 218. ઓકે, લેટ્સ મૂવ ટુ ધી નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એડ. એડ માટે શું છે સિમ્બોલ, ચલો અહીંયા જોઈ લઈએ. એડ માટે છે 01. ઓકે, તો આપણે અહીંયા 01 લખી નાખ્યું. CREG છે તો 3 લખી નાખીશું. ફરીથી અહીંયા લિટરલ આવ્યો. લિટરલની એન્ટ્રી શેમાં કરવાની, એક તો ટેબલ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં કરવાની, ધેટ ઇઝ 1. એનું લોકેશન કાઉન્ટર છે 204 એન્ડ એક લિટરલ ટેબલમાં કરવાની. સો જોઈ લઈએ લિટરલ ટેબલમાં કરી છે કે નહીં. તો હા, લિટરલ ટેબલમાં એની એન્ટ્રી છે 1, 5 એન્ડ 1. એડ્રેસીસ આપણને નથી ખબર. ચલો, આફ્ટર દેટ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન. એના માટે 07 કોડ છે જે ઓપકોડ ટેબલમાં લખેલું જ હશે. અહીંયા જુઓ 07.
લખેલું જ છે, જોઈ લેવાનું ટેબલમાંથી, બીકોઝ ઓપકોડ ટેબલ તો તમને આપેલું જ હશે, તો એમાં કંઈ ખાલી જોઈને લખી જ દેવાનું છે. સો 07 જોઈને લખી નાખ્યું. ઓકે, હવે આ જે એની છે એની, તો અહીંયા એની માટેનો કોડ છે 6. તો એ જોઈ લઈએ કે એની માટે તમને ક્યાંય આપેલું છે કે નહીં. 6 એક જ મિનિટ, હા, ગીવ મી અ 2 મિનિટ્સ. ઓકે, આ જે એની છે દેટ ઇઝ નોટ અ સિમ્બોલ, દેટ ઇઝ આઈ એમ શ્યોર, બટ એની માટે આ લોકોએ ડાયરેક્ટલી 6 કેમ લખેલું છે એ હું તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કહી દઈશ, બીકોઝ એ સિમ્બોલ તો નથી જ. હાઉ આઈ એમ શ્યોર અબાઉટ દેટ, બીકોઝ એક વસ્તુ તો ફિક્સ છે કે ફર્સ્ટ 2 ડિજિટ આપણા ઓપકોડ માટેના છે, અને જે આ જે છે 1 ડિજિટ દેટ ઇઝ ફોર અવર રજિસ્ટર. તો એની ઇઝ અ રજિસ્ટર ઓર સમથિંગ, એ હું તમને જોઈને એક વખત કહી દઈશ, બટ એ કોઈ સિમ્બોલ નથી કે એની એન્ટ્રી તમારે સિમ્બોલ ટેબલમાં કરવી પડે. ઓકે, સો હું ખાલી જોઈને એક વખત કહી દઈશ કે આ લોકો એની માટે આ જે 1 ડિજિટ લખેલો છે 6, એ કેમ લખેલો છે, બીકોઝ જે આ 1 ડિજિટ છે દેટ ઇઝ ઓનલી રિઝર્વ ફોર રજિસ્ટર ઓનલી. ઓકે, એ રજિસ્ટર માટે જ છે. સો આઈ વિલ ટેલ યુ ઇન નેક્સ્ટ લેક્ચર વોટ ઇઝ એની, અને એના માટે 6 કેમ લખેલું છે, બીકોઝ કોઈ ટેબલમાં એની એન્ટ્રી પણ નથી. સો આઈ વિલ ટેલ યુ દેટ. ઓકે, સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ નેક્સ્ટ. ફરીથી વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ, તો આપણે તો એવું સમજી લેવાનું કે આ જે નેક્સ્ટ છે એ કોઈ ન્યૂ સિમ્બોલ છે. તો નેક્સ્ટની એન્ટ્રી એક આ ટેબલ ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન આમાં કરી નાખવાની. નેક્સ્ટ એનું લોકેશન કાઉન્ટર લખી નાખવાનું. કયું છે લોકેશન કાઉન્ટર? 210 210, એન્ડ એક સિમ્બોલ ટેબલમાં કરી નાખવાનું. જોઈ લઈએ સિમ્બોલ ટેબલમાં છે કે નહીં. ઓકે, છે સિમ્બોલ ટેબલમાં. નેક્સ્ટ એનું એડ્રેસ આપણને હાલ નથી ખબર. 214 ક્યાંથી આવ્યું આ નેક્સ્ટનું એડ્રેસ, એ આપણે હજુ જોઈશું. ઓકે, now here you can see that LTORG. so as we know that LTORG એક ડાયરેક્ટિવ છે, તો એનું મશીન કોડમાં કંઈ જ કન્વર્ઝન તો નથી થવાનું. બટ આપણે જોયેલું કે LTORG પ્રોગ્રામમાં આવે તો આપણે કરવાનું શું છે, એ પ્રોસેસ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલી. તો આઈ હેવ એક્સપ્લેન યુ કે જ્યારે LTORG પ્રોગ્રામમાં આવે ત્યારે ઓકે, જસ્ટ એક આ LTORG જોઈ લો કે જેથી કરીને પ્રોગ્રામમાં એક ફ્લો કમ્પ્લીટ થઈ જાય હાફ જેટલો. ઓકે, પછી હું અટેન્ડન્સ લઈ લઉં છું. સો LTORG જ્યારે બી પ્રોગ્રામમાં આવે ત્યારે આપણે શું કરવાનું, એની આગળના જેટલા બી લિટરલ્સ છે તેને એડ્રેસ અસાઇન કરવાનું. દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ LTORG. તો એ એડ્રેસ આપણે કેવી રીતે અસાઇન કરીએ છીએ, તો જુઓ, સૌથી પહેલા આપણે 5 લીધું. આપણી જોડે લિટરલ ટેબલમાં 5 અને 1 હતું. LTORG નું એડ્રેસ ફર્સ્ટ લિટરલને અસાઇન કરી દેવાનું. સો આપણે લિટરલ ટેબલમાં આ બે એન્ટ્રી કરેલી, એક 5 ની એક 1 ની. એના એડ્રેસીસ આપણને ખબર નહીં હતા, બટ જેવું LTORG આવ્યું, નાઉ વી નો વોટ ઇઝ ધ એડ્રેસ. LTORG નું એડ્રેસ 211 એ આપણા ફર્સ્ટ લિટરલને આપવાનું. એક્ઝેક્ટ એનું નેક્સ્ટ એડ્રેસ દેટ ઇઝ 212 એ નેક્સ્ટ લિટરલને આપવાનું. સો હવે આપણને એનું એડ્રેસ મળી ગયું કે 211 212, 5 અને 1 ક્યાં સ્ટોર કરેલા છે? 211 212 માં. તો લિટરલ ટેબલમાં એની એન્ટ્રી થઈ ગઈ. બીજી એન્ટ્રી ક્યાં કરવાની? ટેબલ ઓફ ઇનકમ્પ્લીટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં કરવાની, બીકોઝ પહેલા ઇનકમ્પ્લીટ હતું, બટ નાઉ જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન મળતી જાય તો એ ઇન્ફોર્મેશન તો આપણે એમાં નાખવાની. તો અહીંયા 211 એડ્રેસ મળી ગયું, એન્ડ 1 માટે મળી ગયું 212. ડન. નાઉ વોટ વિલ ડુ,
એ બંને જે એડ્રેસીસ છે એ આપણે 5 અને 1 ની સામે લખી નાખવાના. તો જો આ 5 ની જગ્યાએ એનું એડ્રેસ લખ્યું દેટ ઇઝ 211 અને 1 ની જગ્યાએ એનું એડ્રેસ લખ્યું દેટ ઇઝ 212. પહેલા આપણે શું કરેલું, એને બ્લેન્ક રાખેલું બીકોઝ આપણને એનો એડ્રેસીસ ખબર નહીં હતા. બટ જેમ જેમ નેક્સ્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન જોતા ગયા તેમ આપણને ખબર પડી કે 5 ને કયું એડ્રેસ આપવાનું છે 211 અને 1 ને કયું આપવાનું છે 212. ડન. LTORG નું જે બી એડ્રેસ હોય, LTORG નું એડ્રેસ કયું આવશે 211. એ એડ્રેસ ફર્સ્ટ લિટરલને આપવાનું અને સેકન્ડ લિટરલને એનું એક્ઝેક્ટ નેક્સ્ટ એડ્રેસ આપવાનું દેટ ઇઝ 212. સો દેટ ઇઝ ધ વર્ક ઓફ LTORG. અને આ રીતે આપણે જેટલી બી ઇન્ફોર્મેશન નથી આપણી જોડે એને સિમ્બોલ ટેબલમાં સ્ટોર કરાવતા જઈશું. જેમ જેમ પ્રોગ્રામ સ્કેન થશે, જેમ જેમ એના એડ્રેસીસ મળતા જશે, એમ આપણે આપણા ટેબલને અપડેટ કરતા જશું. દેટ્સ હાઉ અવર પ્રોસેસ ઇઝ ગોઈંગ. ઓકે, હવે જે નેક્સ્ટ છે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. હું તમને બીજું પણ એક એક્ઝામ્પલ કરાવીશ. ફૂલ ટેબલ હજુ આપણે નથી આવ્યું, એ હું કરાવીશ. બરાબર, હા હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ ધ. ઓકે, સો ડોન્ટ લીવ ધ મીટિંગ. હું તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લઉં એક વખત. મીટિંગ લીવ નહીં કરતા. Okay, I think done. So, okay, and all of you may leave the meeting. Thank you.